Good morning, everyone. Yes, we have started with the chapter ratio analysis and we understood few ratios also, right? And coming to the first ratio, current ratio, that shows the ability of the firm to meet its current liabilities out of its available current assets. The ideal ratio is 2 is to 1 generally. You should not maintain more current ratio or low current ratio. You know the reasons behind it, right? And if you change the availability of current assets into quick assets, that means I'll remove what? Stock and prepaid expenses from current assets. Then I'll get quick assets. So that ratio will be quick ratio. What is the formula for quick ratio? Quick assets divided by current liabilities. And quick assets is equal to current assets minus stock minus prepaid expenses, or debtors plus cash and bank balances. Am I right? And if I consider only absolute cash, that means cash, bank, and short-term marketable securities, then the ratio will be absolute cash ratio or cash reservoir ratio or super quick ratio. The formula is cash plus bank plus marketable securities divided by current liabilities. In all these three ratios, the denominator term current liabilities remains same. The changing term is numerator. In the current ratio, it is current assets, and in the quick ratio, it is quick assets, and in the absolute cash ratio, it is cash and bank balance especially. What do you say? Along with short-term marketable securities. So now, and also after that, we wrote one more formula, net working capital. Am I right or wrong, boys? Net working capital formula, current assets minus current liabilities. Yes. Let me write one more formula in the liquidity ratios. Defensive interval ratio. Or interval measure ratio. The formula is liquid assets divided by projected daily cash expenses. Defensive interval ratio or interval measure ratio. Formula in the liquid assets divided by projected daily cash expenses. You know the term liquid assets. See, liquid assets ante quick assets ne liquid assets antam. Because the other name for ratio is what? Liquid liquid ratio. Gutunda? Hello. And the quick assets are simply known as liquid assets. అంటే ఈజీగా క్యాష్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యే అసెట్స్ లిక్విడ్ అసెట్స్ అంటారు జనరల్. ఓకే, హైలీ లిక్విడ్ అన్నట్టు. సో లిక్విడ్ అసెట్స్ అంటే నేను కొత్తగా ఫార్ములా ఏం చెప్పగలదు. డేటాస్ అండ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ ఆర్ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ స్టాక్ మైనస్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. వాట్ యూ సే బాయ్స్? డివైడెడ్ బై ప్రాజెక్టెడ్ డైలీ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్. మనం ఎంకరే ఎక్స్పెన్సెస్ జనరల్గా కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్, అడ్మిన్ అండ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే 5 heads ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్. వాట్ యూ సే? మన ట్రేడింగ్ అండ్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ రాసే ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని ఎక్స్క్లూడింగ్ ఫ్యూ ఫైనాన్షియల్ ఐటమ్స్. సో డైలీ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ముందు ఇయర్లీ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ తెలిస్తే డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అని ఇయర్ వేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? డైలీ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్. అది కూడా ప్రాజెక్టెడ్ అన్నట్టు. ప్రాజెక్టెడ్ అంటే ఎస్టిమేటెడ్. ప్రాజెక్టెడ్ అంటే ఏంటి? ప్రొజెక్షన్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు కనిపించినా కూడా మీరు ఎస్టిమేషన్ అని ఫిక్స్ అయిపోండి. ఓకే, ప్రొజెక్షన్ అంటే ఏంటి? ఎస్టిమేషన్. ఎస్టిమేటెడ్ డైలీ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎస్టిమేటెడ్ అంటే ఏంటి సార్? ఫ్యూచర్. వాజ్ దట్ ఫ్యూచర్.
ఫ్యూచర్ డైలీ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఒక ఇయర్లో డైలీ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత మనకి. సో లిక్విడ్ అసెట్స్ డివైడెడ్ బై ప్రాజెక్టెడ్ డైలీ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్. లిక్విడ్ అసెట్స్ నా దగ్గర ఉన్న ఈ రోజు లిక్విడ్ అసెట్స్ నేను ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ 30 crores rupees. How much, my dear students? 30 crore rupees divided by డైలీ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రాజెక్షన్ నేను వెయ్యాలి అంటే ముందు నాకు ఇయర్లీ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ తెలిసి ఉండాలా లేదా? ఏం తెలిసి ఉండాలి? ఇయర్లీ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ 365 crores నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను ఎస్టిమేట్ చేస్తాను. మై ప్రాజెక్టెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇస్ 365 crores. ఆర్ యు రెడీ? డివైడెడ్ బై ఏం వేస్తే పర్ డే ఎక్స్పెండిచర్ వస్తుంది? 365 days. Am I right? Everybody here. Daily cash expense ఎంత? 1 crore. Clear? ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏంటి అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో డెబిట్ అయ్యే ప్రతి ఎక్స్పెండిచర్, P&L అకౌంట్లో ఫ్యూ మేజర్ ఎక్స్పెన్సెస్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ అండ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్, క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, కొన్ని అకౌంటింగ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి వాటి వల్ల క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఉండదు, వాటిని నేను తీసుకోను. ఓకేనా? సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే కాస్ట్ ఆఫ్, మీకు బేసిక్స్ అప్పుడు కవర్ చేశాను. కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ఒకటి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ అండ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్. అయితే మీకు ఈ బ్రేకప్ ఏం అవసరం ఉండదు, జనరల్గా చెప్తున్నా. ఇది టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండి. ఎంత? 365 crores. ఎంత వస్తుంది? హలో, 30 ఏనా? 30 crores 30 times. Is it 30 crores or 30 times? Your views, the 30 crores or 30 times? Everybody here are 80. 30 times or 30 crores? Are you sure? 30 times or 30 crores? It's 30 days. ఇది 30 days. So simply it's a unit. And basically మన calculation మీద ఫోకస్ చేస్తాం, యూనిట్ మీద ఫోకస్ చేయం. Unit comes like this. Rupee cancel, right? 1 crore cancel. 365 cancel. డినామినేటర్లో ఉన్న డేస్ న్యూమరేటర్కి వెళ్తుంది. ఏమొస్తుంది? 30 days వస్తుంది. సింపుల్. వాట్ డు యూ సే? ఇట్ ఈస్ 30 days. అసలు ఇంటర్వెల్ అంటేనే టైం పీరియడ్ కదా, రైట్? ఇట్స్ అ టైం పీరియడ్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు 30 days ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది సార్? నెక్స్ట్ ఇయర్ 365 crores అవుతుంది ఎక్స్పెండిచర్. ఈ రోజు ఇయర్ బిగినింగ్ మీ దగ్గర లిక్విడ్ అసెట్స్ ఎంత ఉన్నాయి? 30 crores. డే వైజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత? ఎవ్రీడే ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత? 365 crores ఇయర్లీ ఎక్స్పెండిచర్. డేకి ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అని అడుగుతున్నాను అనుకోరు. నేను ఒకే క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చెప్పింది కూడా నేను రిపీటెడ్గా అడుగుతూ ఉంటాను. అందరూ చెప్పాలి కదా, అనిపిస్తుందా? అదే రిపీట్ చేయండి మీరు రైట్ అయితే. ఎంత? 1 crore డైలీ ఎక్స్పెండిచర్. ఎక్స్పెన్సెస్ మీట్ అయ్యేది అసెట్స్ నుంచి. ఫిక్స్డ్ అసెట్సా, కరెంట్ అసెట్సా? అందులోను ఏ అసెట్స్? లిక్విడ్ అసెట్స్. అంటే వే యూస్ చేసేది మనం 30 crores. మీ దగ్గర ఉన్న 30 crores ఎన్ని డే ఎక్స్పెన్సెస్ మీరు మీట్ అవ్వచ్చు? ఎన్ని డేస్ ఎక్స్పెన్సెస్ మీట్ అవ్వచ్చు? 30 days. So simply it is the ability of the firm to meet its daily cash expenses with the available liquid assets. With the available liquid assets without resorting to further sales. అంటే నాకు ఫర్దర్గా సేల్స్ లేకపోయినా ఆపరేషన్స్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉండేంత వరకు ఉండకుండా, ఆపరేషన్స్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా నా దగ్గర ఉన్న అవైలబుల్ లిక్విడ్ అసెట్స్తో ఎన్ని డేస్ నేను ఆర్గనైజేషన్ స్మూత్గా రన్ చేయొచ్చు? 30 days. am I right? ఉన్న లిక్విడ్ అసెట్స్తో, నా దగ్గర ఉన్న క్యాష్ అండ్ డేటాస్ బ్యాలెన్స్తో, ఉన్న క్యాష్తో డే టు డే ఎక్స్పెన్సెస్ నేను 30 days వరకు కంఫర్టబుల్గా మీట్ అవ్వగలను వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్. నాకు ఫర్దర్ సేల్స్ రాకపోయినా కూడా 30 days స్మూత్గా రన్ అయిపోతుంది ఆర్గనైజేషన్. ఆర్ యూ గెటింగ్? మీరు 30 crores మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి 30 days స్మూత్గా రన్ చేయగలరు.
అదే 5 crores ఉంటుంది ఇన్సఫిషియెంట్ ఉంటే ఎన్ని డేస్ మాత్రం అనేది 5 days. ఒకవేళ ఇది 45 crores ఉందనుకో స్మూత్ రన్నింగ్ ఎన్ని డేస్ రన్ అవుతుంది 45 days. సో డిఫెన్సివ్ ఇంటర్వెల్ రేషియో అంటే ఫర్ హౌ మెనీ డేస్ యూ కెన్ డిఫైన్ యువర్ సెల్ఫ్ to meet your day-to-day operating expenses even though you don't have any sales for further period. The next ఫ్యూచర్ పీరియడ్లో నాకు సడన్గా నాకు సేల్స్ రాకపోయినా నా క్యాష్ జనరేట్ కాకపోయినా నా దగ్గర ఉన్న లిక్విడ్ అసెట్స్తో నేను ఎన్ని డేస్ అయితే ఎక్స్పెన్సెస్ని కంఫర్టబుల్గా మీట్ అవ్వగలను సచ్ పీరియడ్ ఈస్ డిఫెన్సివ్ ఇంటర్వెల్ రేషియో ఆర్ ఇంటర్వెల్ మెషర్ రేషియో. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఎస్. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ డిఫెన్సివ్ ఇంటర్వెల్ రేషియో? Liquid assets by projected daily cash expenses. Okay. How many days it is? For 30 days. Expenses. So the defensive interval ratio, even you can check it with the available cash in your hand. ఏమంటారు? రోజు సాయంత్రం కింద బ్రేక్ తీసుకుని కొంచెం పర్మిషన్ అడిగి ఎదురుగా ఉన్న పేరేంటి బ్యాకరీకి పోయి ఒక దిల్ పసంతో ఒక ఎగ్ పఫ్ ఏదో తింటున్నారు అండ్ ఎవ్రీడే బడ్జెట్ ఒక 50 రూపాయలు వేసుకున్నాం రూపీస్ కదా 100 30 30 30 35 35 40 నెంబర్ ఎంతనే ఉండొచ్చు 50 ఫిక్స్ అవుతాను. ఏమంటారు? 50 రూపీస్ పర్ డే మీకు ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర 500 ఉందనుకో, దగ్గర ఎంత ఉంది 500 రూపీస్ ఉందనుకో, ఎన్ని డేస్ కంఫర్టబుల్గా మీకు కావాల్సిన ఎగ్ పఫ్ తినగలరు? వెజ్ పఫ్, ఎగ్ ఆర్ వెజ్ పఫ్ ఎన్ని డేస్ యూ కెన్ డిఫెండ్ యువర్ సెల్ఫ్ రైట్. మీ రిక్వైర్మెంట్ని మీరు కంఫర్టబుల్గా 10 days వరకు మీట్ అవ్వగలరు వితౌట్ గెటింగ్ ఎనీ మనీ ఫ్రమ్ ఫాదర్. వాట్ యూ సే? సో హ్యాపీ. అదే మీ దగ్గర 50 రూపీస్ ఉంటే ఈరోజే సాయంత్రం డాడీ ఇవ్వలేదనుకో, అదర్వైజ్ అకౌంట్లో వేయలేదనుకో, ఆర్ ఎల్స్ మన దగ్గర క్యాష్ లేదనుకో, ఇంకా నెక్స్ట్ డే సాయంత్రం బ్రేక్లో పైనుంచి బేకరీని అలా చూస్తూ ఉంటారు. ఏమంటారు? దట్స్ అ సాడ్ ఫీలింగ్ అండి. సో దట్స్ అంటే ఇది మన దగ్గర ఉన్న లిక్విడిటీ పొజిషన్ మన ఎక్స్పెన్సెస్ మీట్ అవ్వడం. సిమిలర్ వే ఆర్గనైజేషన్కి డే టు డే ఎక్స్పెన్స్ అంటే సో మెనీ ఎక్స్పెన్స్ ఉంటాయి. శాలరీస్ ఇవ్వాలి, మెటీరియల్ పర్చేస్ చేయాలి, వేజెస్ పే చేయాలి, రైట్? సో మెనీ ఎక్స్పెన్సెస్. వాటి మీట్ అవ్వడానికి మన దగ్గర ఉండే ఒకే ఒక అసెట్ కరెంట్ అసెట్. అందులో స్టాక్ని పక్కన పెడితే ఉండే అసెట్ లిక్విడ్ అసెట్స్ అంటే డేటాస్, క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. అంటే కస్టమర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, వచ్చిన మనీతో ఎక్స్పెన్సెస్ మీట్ అవుతూ ఉంటాం, ఉన్న క్యాష్ని యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇట్స్ అ రొటేషనల్ ప్రాసెస్. గాట్ ఇట్? ఎస్. With this, all the liquidity ratios are completed. We have current ratio, quick ratio, absolute cash ratio, net working capital formula, and defensive interval ratio. Are you getting? Write this formula. Next set of ratios. క్వశ్చన్ దొరుకుతాను అనుకున్నారా? లేదా అదే బుక్ చూస్తూ ఉంటారు మీరు. చూడండి, నెక్స్ట్ మొదలు పెడదాం మరి. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ solvency ratios or capital structure ratios. Solvency or capital structure ratios. You know, what is the meaning of the term solvency? Solvency అంటే యాక్చువల్లీ మీకు లిక్విడిటీ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేస్తాం. జనరల్గా లిక్విడిటీ ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్ ఆబ్లిగేషన్స్ మీట్ ఎబిలిటీ, లిక్విడిటీ పొజిషన్. ఏ ఎబిలిటీస్? కరెంట్ లయబిలిటీస్. కరెంట్ లయబిలిటీస్ మీట్ ఎబిలిటీని లిక్విడిటీ పొజిషన్ అంటాం. వరస్ మనకి లాంగ్ టర్మ్ ఆబ్లిగేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. లాంగ్ టర్మ్ ఆబ్లిగేషన్స్ అంటే ఏమంటారు? డెట్, మేజర్గా డెట్, ఏం లేదు అంటారు. సమ్ టైమ్స్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్స్. మనకి
షార్ట్ టర్మ్ డెట్ అంటే కరెంట్ లయబిలిటీ. చెప్పాలంటే కరెంట్ లయబిలిటీస్ అంటే షార్ట్ టర్మ్ ఆబ్లిగేషన్స్. లాంగ్ టర్మ్ ఆబ్లిగేషన్స్ అంటే డెట్. ఏముంటాయి సార్ లాంగ్ టర్మ్ ఆబ్లిగేషన్స్? పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, రీపేమెంట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్. ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ చేయాలి, ప్రిన్సిపల్ రీపేమెంట్ చేయాలి. అలాగే ఈ డెట్కి సపోర్టింగ్ ఫండ్ ఏముందో కూడా చూసుకోవాలి. జనరల్గా డెట్కి సపోర్టింగ్ ఫండ్ ఏంటంటే ఈక్విటీ. కేసు లాసెస్ ఏదైనా వస్తే బేర్ చేయగలిగే ఫండ్ ఏంటి అంటే దీనికి ఈక్విటీకి ఉండే లింక్అప్ కూడా మనం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ లాంగ్ టర్మ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీట్ అయ్యే ఎబిలిటీని సాల్వెన్సీ పొజిషన్ అంటాం. సాల్వెన్సీ పొజిషన్ అంటే ఏవైతే లాంగ్ టర్మ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఉన్నాయో డెట్ రిలేటెడ్ ఆబ్లిగేషన్స్, ప్రిన్సిపల్ రీపేమెంట్, ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్, ఆ సో కాల్డ్ మనం మీట్ అయ్యే ఎబిలిటీని సింపుల్గా సాల్వెన్సీ పొజిషన్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ది ఫర్మ్ to meet its long-term obligations as and when they become due. Generally, such long-term obligations are payment of interest and repayment of principal. Are you getting, my dear students? Ability to meet short-term obligations is simply known as liquidity position. Ability to meet long-term obligations is simply known as solvency position. So every company will have two types of obligations: long-term obligations, short-term obligations. So short-term obligations concern liquidity position, long-term obligations concern solvency position. Generally solvency position test చేయడానికి మన దగ్గర ఉండే అసెట్స్ బేస్ కూడా చెక్ చేసుకుంటాం. ఫిక్స్డ్. ఆర్ యు గెటింగ్? హోప్ యు గాట్ ఇట్ రైట్. బికాస్ మన ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ని యూజ్ చేసి దాని నుంచి వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ క్యాష్ ఫ్లోస్ నుంచి నేను ప్రిన్సిపల్ రీపేమెంట్ చేస్తాను. స్ట్రైట్ అవే ఓన్లీ కరెంట్ అసెట్స్ అని మనం డైరెక్ట్గా చెప్పాలి. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ బేస్ ఉండాలి కంపల్సరీగా టు మీట్ అవర్ వాట్ లాంగ్ టర్మ్ ఆబ్లిగేషన్స్. నేను అంత డెట్ని రీపేమెంట్ చేయాలంటే అసెట్స్ని యూజ్ చేస్తానే కదా. వితౌట్ డెప్రిషియేటింగ్ అసెట్స్ ఐ కాంట్ జనరేట్ క్యాష్ ఫ్లోస్. అసెట్స్ వాల్యూ తగ్గుతూ ఉండాలి, ఆటోమేటిక్గా దాని కన్సర్న్ క్యాష్ రావాలి. ఆ క్యాష్లో ప్రాఫిట్ ఉంటుంది, డెట్ రీపేమెంట్ కన్సర్న్ మనీ కూడా ఉంటుంది. ఏమంటారు? ఆర్ యు గెటింగ్? ప్రాఫిట్ వస్తుందంటే ప్రాఫిట్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేస్తాం. అల్టిమేట్లీ మన ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ బేస్ ఇంపార్టెంటే, మన లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ఇంపార్టెంటే, దాని పైన ఈక్విటీ కూడా ఇంపార్టెంట్. వీటన్నింటినీ లింక్అప్ చేస్తూ మన సాల్వెన్సీ పొజిషన్ టెస్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సాల్వెన్సీ పొజిషన్ ఓవరాల్ పొజిషన్ చెప్పాలంటే లిక్విడిటీ పొజిషన్ ఉందనుకోండి, స్ట్రైట్ అవే కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ లయబిలిటీస్ లింక్అప్ ఇస్తే సరిపోతుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సాల్వెన్సీ పొజిషన్ దానికి మొత్తం ఎంటైర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది. ఇట్స్ ఎ క్లియర్? హలో ఎవ్రీబడి. సో ఈ సాల్వెన్సీ పొజిషన్ టెస్ట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ రేషియోస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దోస్ రేషియోస్ ఆర్ సాల్వెన్సీ రేషియోస్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ as capital structure ratios. Sir, what is this capital structure? It's a new term to me. Simply we have one chapter. Capital structure and structure of the capital. The equity, debt, preference ఎంత ఉన్నాయో చెప్పే స్ట్రక్చర్ని క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగిన బిగినింగ్లో ఫైనాన్సింగ్ డిసిషన్ రిలేటెడ్గా ఈక్విటీ ఎంత ఉండాలి, డెట్ ఎంత ఉండాలి అని అడిగిన గుర్తుందా? ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటే డెట్ ఎక్కువ అని, రిస్క్ తక్కువ ఉంటే డెట్ తక్కువ అని ఈ ఒపీనియన్ మీరు చెప్పారు. ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒపీనియన్ తీసుకుని 50% ఈక్విటీ 50% డెట్ యూస్ చేశాను అనుకో, అంటే నేను ఒక 1000 కోట్లు ఫండ్ రైజ్ చేయాలి, అందులో 500 కోట్లు ఈక్విటీ, 500 కోట్లు ఏంటి డెట్ని యూస్ చేశాను అనుకో. ఈ ఫ్రెండ్ అలా కాకుండా వేరే ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్గా ఉంటూ ఇది కాదు 300 crores ఈక్విటీ 700 crores డెట్ యూస్ చేశారు. అప్పుడు మీ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ 50%, వాడి క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ 30-70%. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ సోర్సెస్ ఇన్ ద టోటల్ క్యాపిటల్. మొత్తం ఉన్న క్యాపిటల్లో మన ఈక్విటీ పర్సంటేజ్ ఎంత, డెట్ పర్సంటేజ్ ఎంత, ఆ పర్సంటేజెస్ని సపరేట్ చేయడమే బ్రేకప్. సింపుల్గా ఏమంటే క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్. వాట్ యూ సే? రైట్ ఆర్ రాంగ్?
See, before going for these capital structure ratios, I need to define few terms relating to your balance sheet. Balance sheet related to few terms నేను introduce చేయాలి. ESC అంటే R&S అంటే ఇదొక one. ESC LTD long term debt, right? Long term, say for example long term టోటల్ ఎంత నేను రాసిన అన్ని సోర్సెస్ బిజినెస్ లో సింపుల్ గా ఫండ్ అంట. ఎంత టైం పీరియడ్ ఉంటాయి ఈ ఫండ్స్ అన్ని? 2 months, 3 months, 5 months, 6 months ఫండ్స్. బేసికల్లీ అంటే కరెక్ట్ అనే వర్డ్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్ పీరియడ్, లాంగ్ టర్మ్ పీరియడ్? ఇక నాట్ బోత్. లాంగ్ టర్మ్ పీరియడ్ సోర్సెస్ ఇవన్నీ. నేను ఈక్విటీ తెచ్చుకున్నాను అనుకో, ఇప్పుడప్పుడే సో వాళ్ళకి రీపేమెంటే చేయరు, వాళ్ళ షేర్స్ బయట మార్కెట్లో అమ్మేసుకోవాలి వేరే వాళ్ళు. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అన్నా కూడా అది రిడీమబుల్ అయినా మినిమం మోర్ దెన్ 10 years ఉంటుంది. డెట్ ఉన్నా కూడా మినిమం 10 years టైం పీరియడ్ తీసుకుంటారు రీపేమెంట్. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నా కూడా సోర్స్ అప్పట్లో మళ్ళీ నేను ప్రిన్సిపల్ తిరిగి ఇచ్చే ఉద్దేశం నాకు లేదు. ఏమంటారు? సో అలాంటప్పుడు ఈ సోర్సెస్ అనేది మనం లాంగ్ టర్మ్ సోర్సెస్. రిపీట్ ఇట్, వాట్ ఇస్ దిస్? లాంగ్ టర్మ్ fund is known as long term fund. This fund is known as what? Long. మనకి చాలా ఎక్కువ పీరియడ్ ఉండే. ఓకే, సో దీన్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఇన్వెస్టర్స్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. టోటల్ ఎంత ఫండ్ తీసుకొచ్చాం? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ 9 lakhs. ఎంత ఉంది? 9 పోతాయి. Current assets are 5 lakhs. Miscellaneous expenses not written. ఒక హెడ్ ఉంటుంది జనరల్గా బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇదొక లాస్ అకౌంట్ ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది అసెట్ కాదు. వీటిలో ఏముంటాయంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి. అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం చేయకుండా, అంటే పే చేసిన తర్వాత ఇంకా P&L అకౌంట్లో డెబిట్ చేయకుండా ఉండే ఎక్స్పెన్సెస్ మొత్తం ఈ హెడ్లోకి వస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్, నేను ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ 1000 కోట్లు ఇన్కర్ అయ్యాను. ఆ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో 100 కోట్లే డెబిట్ చేశాను. ఎంత మిగిలిపోతుంది? 900 crores. ఆ 900 crores బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ ఈ హెడ్ కింద చూపిస్తాం. మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాట్ రిటన్ ఆఫ్ అని, ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అని ఆ 900 crores ఇక్కడ చూపిస్తాం. జనరల్గా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్రాపరేషన్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ప్రపోజ్ డివిడెండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్స్ చేస్తాం. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో నెట్ లాస్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ నెట్ లాస్ని P&L అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంటాం. ఆ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ని తీసుకొచ్చి మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాట్ రిటన్ ఆఫ్ వస్తాం. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి? అసెట్స్, ఐ మీన్ లైబిలిటీస్ అంటే అన్ని క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్, మరి అసెట్స్ అంటే డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్. ఆ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ కాబట్టి ఆ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ తీసుకొచ్చి మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాట్ రిటన్ ఆఫ్ ఎట్లా రాస్తాం. సో కొన్ని ఉంటాయి
Preliminary expenses debit balance, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, ఇలా కొన్ని బ్యాలెన్సెస్ ఉంటాయి. ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ కానీ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ కానీ ఉంటాయి. ఆ డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ మనం ఏ హెడ్ కింద చూపిస్తామంటే మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాట్ రిటర్న్ ఆఫ్. ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఉన్న ఆ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందంటే 1 lakh. టెల్ మీ వన్ థింగ్, ఈ 1 lakh నాకు అసెట్టా నిజానికి కాదు, బట్ స్టిల్ చూపించాల్సింది బికాస్ ఇట్స్ అ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. ఏదైనా ఒక డెబిట్ బ్యాలెన్స్ మిగిలిపోతే అది ఎప్పుడు అసెట్ సైడ్ రాస్తాం. ఏదైనా ఒక అకౌంట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ మిగిలిపోతే అది ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లో లైబిలిటీ సైడ్ రాస్తాం. ఎందుకు డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ మిగిలిపోతాయంటే జనరల్గా ఆ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ మన దగ్గర మిగిలిపోయిందంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్ అయినా ఉండాలి, కరెంట్ అసెట్ అయినా ఉండాలి, లేదా ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ అయినా. ఒక అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందంటే అది ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ అయినా ఉండాలి, లేదంటే కరెంట్ అసెట్ అకౌంట్ అయినా ఉండాలి. అంటే ఏంటి, డేటాస్ కానీ క్యాష్ కానీ. వాట్ యూ సే? ఆ రెండు కాదంటే ఇంకా మిగిలేదు ఒకటే, ఏంటిది, ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ జనరల్గా డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉండకూడదు, ఎందుకంటే దాన్ని తీసుకెళ్ళి పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ డెబిట్ చేసేస్తాంగా. ఎగ్జాంపుల్ శాలరీ 1 lakh పెయిడ్ అని రాశారు, ఎంట్రీ ఏం రాస్తాం, శాలరీ అకౌంట్ ఎట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని 1 lakh రాస్తాం. అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఒక 1 lakh వస్తుంది. ఆ 1 lakh మనం మన దగ్గరే ఉంచేసి అసలు మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కూడా డెబిట్ చేయలేదు అనుకోండి, అప్పుడు డైరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్కి వచ్చి పడుతుంది. డూ యూ నో దట్? హలో. కానీ మనం 1 lakh నెల వదిలేం, దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తాం, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ చేస్తాం. ఎంట్రీ ఏం పడుతుంది, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎట్ టు శాలరీస్ అకౌంట్ 1 lakh అని అక్కడతో శాలరీ అకౌంట్ క్లోజ్ చేస్తాం. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఇలా ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ మొత్తాన్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ చేసేస్తారు. ఏదైనా ఒక ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయకపోతే బహుశా ఆ ఎక్స్పెండిచర్ ఈ పీరియడ్ అయ్యి ఉండదు. అనిపిస్తుందా? మేబీ అది ఆల్రెడీ మీరు పేమెంట్ అయినా కూడా ఈ పీరియడ్ అయ్యి ఉండదు. మైట్ బి అది ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ అయి ఉండాలి. కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, ఒక 10 years కన్సర్న్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఒకేసారి పే చేస్తారు, లైక్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. వాటిలో మొత్తం అమౌంట్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయకుండా కొంత అమౌంట్ తీసుకొచ్చి బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ రాసేస్తాం. దాన్ని ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అని రాస్తాం. ఇలా కొన్ని డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ మీకు చాలా వస్తాయి. డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అని, ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అని, కొన్నిసార్లు కొన్ని డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాసేస్తారు. మీకు ఇంకా ఇనీషియల్ క్లాసెస్లో ఉన్నారు కాబట్టి టర్మ్స్ కొంచెం కొత్తగా అనిపిస్తాయి. నేనేం చెప్తాను అంటే మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాట్ రిటర్న్ ఆఫ్ అనే హెడ్ అయితే ఎక్స్పెండిచర్ డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్, లేదంటే పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ నుంచి వచ్చిన లాస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ కానీ ఉంటుంది. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఈ 1 lakh ఏదైతే ఉందో లాస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ కానీ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ మనకి అసెట్ కాదు. ఈ 1 lakhలో 50,000 మధ్య డబ్బులు వస్తే మనకి తిరిగి పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, లాస్ ఏం చేస్తాం, 1,00,000 అంటే ఈ లాస్ బయట అమ్మగలమా? ఉన్న అసెట్స్ అన్ని అమ్మేయచ్చు, ల్యాండ్ అమ్మేయచ్చు, బిల్డింగ్ అమ్మేయచ్చు, ఫర్నిచర్ ఫిక్చర్స్ అమ్మేయచ్చు, అన్ని అమ్మేయచ్చు. కరెంట్ అసెట్స్ స్టాక్ అమ్మేయచ్చు, డేటాస్ కలెక్షన్ చేయొచ్చు, లేదంటే బ్యాంక్ అమ్మేసి క్యాష్ తీసుకోవచ్చు. ఈ డేటాస్ యాక్సెస్గా బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి క్యాష్ తీసుకోవచ్చు. బయట ఎక్స్టర్నల్ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి, కొంత ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు, వాళ్ళకి ఇచ్చేసి మనం క్యాష్ తీసుకోవచ్చు. ఇలా మీ దగ్గర ఉన్న అసెట్ ప్రతి ఒక్కదానికి క్యాష్ రిలేషన్ స్కోప్ ఉంటుంది. అది ఎన్ని డేస్కైనా ఉంటుంది, కానీ ఒక్కదానికి ఉండదు. దేనికి? మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాట్, ఎందుకంటే ఇది ఒక లాస్ బ్యాలెన్స్, ఇది ఒక లాస్ బ్యాలెన్స్. అదే ప్రొపరైటరీ కన్సర్న్ అయితే ఈ బ్యాలెన్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే నెట్ క్యాపిటల్ నుంచి లెస్ చేసి చూపించేస్తాం. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇలా అసెట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ కింద చూపిస్తాం. మీ అందరికీ బాగా తెలుసు, నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తే క్యాపిటల్కి ఏం చేస్తాం, ప్రొపరైటరీ కన్సర్న్. నెట్ లాస్ వస్తే ఇక్కడ అదే నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తే రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ కింద పెడతాం, అవునా? ఒకవేళ ఇంకోసారి లాస్ వచ్చింది అనుకో, ఆ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ బ్యాలెన్స్ ఏమైంది, తగ్గిపోదు. ఇంకా లాస్ వస్తే ఇంకా తగ్గిపోదు. వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ అసలు రిజర్వ్స్ అయిపోయినాయి అనుకో, అప్పుడు ఆ లాస్ వచ్చి బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ వచ్చి పడుతుంది, అండర్ ది హెడ్ మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాట్ రిటర్న్ ఆఫ్. అంతేగాని ఆ లాస్ తీసుకెళ్లి షేర్ క్యాపిటల్ నుంచి ఏం చెయ్యం, డిడక్ట్ చెయ్యం. ఇది కంపెనీ పాలసీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఆర్ యు గెటింగ్? So now tell me one thing, this miscellaneous expenses not written off it's just a debit balance which is not an asset at all, right or wrong? Totally
16 lakhs. లైబిలిటీ సైడ్ ఎంత ఉంది? 12. బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఏమైంటుందంటారు? Suspense is not a suspense minus students. Everybody knows that when there are current assets, should be, just now we have discussed about liquidity ratios. అందులో రెండింటి బాగా డిస్కస్ చేసాం. ఏంటంటే కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ లయబిలిటీస్. Everybody, what should be the balance? Low. Correct? How much? ఏమంటారు? దిస్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్. స్కూల్ చదువుకుంటున్నప్పుడు ఏ సారు రాకపోతే వచ్చే సార్ ఎవరు? ఏ సార్ వస్తానన్నా సరే ఆ సార్ కాదని వచ్చే సార్ ఎవరు? మ్యాథ్స్ పీటీ సార్ అవుతుంది. అలా ఎప్పుడు పీటీ అని పడుతుంది కానీ ఆ క్లాస్ ఎప్పుడు మ్యాథ్సే జరిగింది. రైట్, యు నో దట్ వెరీ వెల్. బ్యాలెన్స్ క్లాసెస్ ఏమన్నా కూడా కంపల్సరీగా అక్కడ పడేది మ్యాథ్స్. యూజ్ సిలబస్, మ్యాథ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్. సో అలాగే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏ ఐటమ్స్ ఉంటాయో మీకు చాలా క్లారిటీగా తెలిసి ఉండాలి. నేను అదర్ లైబ్రరీస్ రాశాను, ఇంకేం రాయలేదు. చేసాం లాంగ్ టర్మ్ సోర్సెస్ అన్ని రాశాను కానీ ఇంకొకటి రాయలేదు. ఏంటది? రాయలేదు. డెఫినెట్లీ అక్కడ నేర్చుకోవాలి వెంటనే. కోసం బేసిక్స్ లో మీకు బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్ చెప్పాను. రైట్, దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. నౌ ఫ్రమ్ దిస్ మనం కొన్ని డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక్కొక్కటి రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1 by 1 ఒక్కొక్కటి నాకు ఆన్సర్ చేయండి. ఇక్కడ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి మనీ ఎంత ఉందో చూసి చెప్పండి. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసి చెప్పండి. సార్ 1 lakh, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసి చెప్పండి. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి మనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూస్తుంటే యూ సెడ్ 1 lakh. నేను అడిగింది ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఎంత మనీ. యాక్చువల్లీ టెక్నికల్లీ యువర్ రైట్, బట్ నాకు వేరే ఆన్సర్ కావాలి. ఐ సెడ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ప్రాఫిట్స్ అవన్నీ ఏం ఆలోచించండి. సరే చెప్పండి. గడి రేపు 2 lakhs. ఇట్ ఇస్ 2 lakhs బికాస్ రిజర్వ్స్ సర్ప్లస్ వేరే ఎవరిదో కాదు కదా. ఏమంటారు? హలో, హూస్ మనీ? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ మనీ. హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్? 2 lakhs. ఏమేమి తీసుకున్నాం? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్. ఓకే, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ మనీ ఎంత ఉంది? 2 lakhs. నో అడ్జస్ట్మెంట్స్. అప్ ఎంత ఉంది? డెట్. డిబెంచర్ హోల్డర్స్, బ్యాంకర్స్ అందరిది కలిపి. కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఎంత ఉంది? టోటల్ ఎంత ఉంది? ఎవ్రీబడి హియర్, హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్? మరి అసెట్స్ ఎంత ఉన్నాయి? గట్టిగా గట్టిగా సీరియస్లీ అమ్ముకొచ్చేసారా 15 lakhs? ఎంత ఉన్నాయి అసెట్స్? ఎంత లేదు? లైబిలిటీ సైడ్ మా మనీ ఉందని రెడీగా ఉన్నవాళ్ళు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, కరెంట్ షేర్ హోల్డర్స్, డెట్ హోల్డర్స్, కరెంట్ లైబిలిటీస్. సింపుల్గా మళ్ళీ ఇందులో బ్రేకప్ తీసుకుంటే చాలా మంది గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది. 4 ఉన్నారు. ఎవరెవరు వాళ్ళు మళ్ళీ చెప్పండి. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్, హోల్డర్స్, కరెంట్ లయబిలిటీస్. వాళ్ళ 4 మనీ ఎక్కడుందని వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు. అసెట్ సైడ్ ఉందనుకుంటున్నారు. అందరూ కలిపి 15 lakhs. 15 lakhs ఉందనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. అసెట్ సైడ్ ఎంత ఉంది? మిస్ అయింది. ఇందులో ఎవరి డబ్బులు మిస్ అయ్యాయి? సీరియస్? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ మనీ. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ 1,00,000 పోయిందంటారు మీరు. ఎందుకో? ప్రాఫిట్ వస్తే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ది, లాస్ వస్తే అలా కుదురుతుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్. అయితే ఎవరిది?
ప్లస్సా మైనసా? వాళ్ళకి ఎంత ఉందన్నారు ఇందాక? మైనస్ అంటున్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎంత ఉందన్నారు? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ ప్లస్ యాడ్ చేశారు 2 lakhs అన్నారు. ఇప్పుడే తెలిసింది 2 ప్లస్ ఉన్నాయి, ఆ పక్కన ఇంకో మైనస్ ఉంది అసెట్ సైడ్. పేరేంటి? మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాట్ రిటన్ ఆఫ్. అందులో కొన్ని డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి, అవి మైనస్. క్యాష్ లేవు, అది నేనే బేర్ చేయాలి, కాబట్టి నా ఫండ్లోంచి లెస్ చేయాలని ఓనర్ అనుకుంటాడు. ఎవరు ఇక్కడ ఓనర్? సో ఆ 2 lakhs నుంచి ఎంత లెస్ చేస్తావు? పోతే అప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అయిపోతుంది. ఏమంటారు? అటో లక్ష ఇటో లక్ష తగ్గిద్దానా? ఇబడి హియర్ ఆ ₹1,00,000 ఎవరి దగ్గర నుంచి, ఎవరి ఫండ్ నుంచి డిడక్ట్ చేస్తానన్నా? షేర్ క్యాపిటల్ నుంచి డిడక్ట్ చేస్తానన్నా, డెట్ నుంచి డిడక్ట్ చేస్తానన్నా, కరెంట్ లైబిలిటీస్ నుంచి డిడక్ట్ చేస్తానన్నా, వాళ్ళు ఊరుకోరు, ఎగిరెగురుతారు. ఇప్పుడు అడుగుతాను, చెప్పండి. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి మనీ ఎంత ఉంది? 1 lakh. యువర్ రైట్, యాక్చువల్లీ టెక్నికల్లీ యువర్ రైట్. కానీ మీరు ఇంతకుముందు అవే లెక్కలు లేకుండా అక్కడున్న లక్ష చూసి చెప్పేశారు. హలో ఎవ్రీబడి, వాళ్ళకి ఎంత మనీ ఉందంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో కొంచెం నాకు చెప్తారా? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ సర్ప్లస్ మైనస్ మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాట్ రిటన్ ఆఫ్. దట్ ఈస్ టెక్నికల్లీ నోన్ as ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్. దాన్ని ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్ ఎంత ఉంది? ఫార్ములా అవసరం లేదు, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. డెట్ హోల్డర్ ఫండ్ ఎంత ఉంది? లాంగ్ టర్మ్ డెట్. బ్రేకప్ ఉంటే డిబెంచర్స్, బ్యాంక్ లోన్స్ అవన్నీ యాడ్ చేసి ఉంటుంది. హలో ఎవ్రీబడి, మనీ ఏ సోర్సెస్? లాంగ్ టర్మ్ సోర్సెస్. ఈ లాంగ్ టర్మ్ సోర్సెస్ అన్నింటినీ సమప్ చేస్తే ఇందాకే ఒక నేమ్ చెప్పారు, ఏంటిది? గట్టిగా సాల్వెన్సీ రేషియో. అంటే పేరు ఏం చెప్పాను? లాంగ్ టర్మ్. దీనికి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది, క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. క్యాపిటల్ విచ్ ఇస్ ఎంప్లాయిడ్. ఎంప్లాయిడ్ అంటే యూటిలైజ్డ్, యూస్డ్ ద బిజినెస్. క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చి ఎంప్లాయిడ్, వచ్చిన క్యాపిటల్ పని చేయాలి, అవునా కదా? ఎలా పనిచేస్తుంది? అసెస్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అయ్యి అసెస్ బిజినెస్ లో యూజ్ అవ్వాలి, అవునా కదా? క్యాపిటల్ విచ్ ఇస్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ద బిజినెస్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అసెస్ పర్చేస్ చేయాలి, ఫిక్స్డ్ అసెస్, కరెంట్ అసెస్, ఇవన్నీ పర్చేస్ చేయాలి. How much capital is employed in the business? How much capital is used in the business? So that is what capital employed. Formula. Capital employed into long term fund. Simple. Capital అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఒకటే. టెక్నికల్ గా క్యాపిటల్ అంటే అన్ని వచ్చేస్తాయి. ఈక్విటీ ఇస్ అ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ క్యాపిటల్, డెట్ ఈస్ ఆల్సో క్యాపిటల్. డెట్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ క్యాపిటల్, ఈక్విటీ క్యాపిటల్. సో మొత్తం లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ ఫార్ములా ఏమైంది? మొత్తం 3 types ఆఫ్ ఫండ్స్ యాడ్ చేయాలి. ఏంటది? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్, డెట్ హోల్డర్స్. ఫార్ములా చెప్పండి. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ మైనస్ మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాట్ రిటన్ ఆఫ్ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్. లాంగ్ టర్మ్ డెట్ అయితే మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ లాస్ట్ లో యాడ్ చేస్తాను, డిడక్ట్ చేస్తాను. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్ మైనస్ miscellaneous expenses not. This is what the formula for long term capital employed. Main formula or assess side is formula. Fixed assets. Assess side is formula అంటే ఏం చేయాలంటే అసెస్ అన్ని యాడ్ చేయండి, వాళ్ళ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ తప్పితే మిగతా ఏమన్నా డిడక్ట్ చేయండి. అసెస్ అన్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఒకటి ఇగ్నోర్ చేస్తాం, ఎవరిని? మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాట్ రిటన్ ఆఫ్, బికాజ్ దట్ ఈస్ నాట్ అన్ అసెట్, రైట్? ఎలా వస్తుంది? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ప్లస్ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. దట్స్ ఇట్. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఎంత? 9 lakhs. కరెంట్ అసెట్స్ ఎంత? 9 lakhs plus 5 lakhs.
మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ మైనస్ 3 lakhs చేస్తే 11 lakhs. అదే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. 1 plus 1 plus 2 plus 8 minus 1 lakh ఎంత వచ్చింది? సరిపోయిందా? సో వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫార్ములా ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ప్లస్ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఈక్విటీ ఆర్ proprietors fund or shareholders fund. Is equal to, you know dear students, మీ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 2 parts కింద సపరేట్ చేస్తాం. ఎంటైర్ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్, వన్ ఈజ్ ఈక్విటీ, అదర్ వన్ ఈజ్ డెట్. ఒకటి ఓనర్స్ ఫండ్, ఒకటి లోన్ ఫండ్. ఓన్ ఫండ్, లోన్ ఫండ్, ఓన్ ఫండ్, లోన్ ఫండ్, ఈక్విటీ డెట్, ఈక్విటీ డెట్. టైమ్ ఆఫ్ వేసి ఇలాగే మాట్లాడతారు. మధ్యలో ఒక రెండు పేరు, ఎవరు వాళ్ళు? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. వాట్ యూ సే? వాళ్ళు ఓనరా అప్పా? ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్. ఎనాలిసిస్లో వాళ్ళు ఎలా తీసుకోవాలి? సో ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్ ఉంది కదా, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ సప్లస్, అది ఈక్విటీ ఓనర్స్ ఫండ్. అప్పు మొత్తం, డెట్ మొత్తం అప్పు తెలుసు మనకి, బ్యాంక్ లోన్స్ అంతా డెట్. మరి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఇట్ ఓన్ ఫండ్ ఆర్ లోన్ ఫండ్? డిఫరెంట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఉన్నాయి. అయితే మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఐసీఏ కానీ సిఎంఏ మెటీరియల్స్లో ఏంటంటే మనకి సో కాల్డ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ని బోనస్ ఫండ్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. ప్రొప్రైటర్స్ ఫండ్ ఈక్విటీలోనే యాడ్ చేస్తాం. అనాలిసిస్ అప్పుడు రేషియోస్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ వాట్? ఈక్విటీ. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ వాట్? ఈక్విటీ. సో ఇఫ్ ఐ సే ఈక్విటీ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆల్సో. ప్రొప్రైటర్ అన్నారు అనుకో, ఎవరు కూడా వచ్చేస్తారు? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ కూడా వచ్చేస్తారు. షేర్ హోల్డర్ అన్నారు, ఇద్దరు షేర్ హోల్డర్స్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్, ఇద్దరు వచ్చేస్తారు. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? నౌ లెట్ మీ రైట్ ద ఫార్ములా which is inclusive of 2 types of investors, equity shareholders and preference shareholders. Can I write it? Equity share capital plus reserves and surplus plus preference share capital minus ఎప్పుడు లెస్ చేయాలి? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఇది లెస్ చేయాలి. miscellaneous expenses not, ఇది లయబిలిటీ సైడ్ నుంచి ఫార్ములా, అసెట్ సైడ్ నుంచి ఫార్ములా సార్ చెప్పండి. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ప్లస్ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ అని ఆగిపోతే అది లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ అయితే నాకు కావాల్సింది ఈక్విటీ. కాబట్టి ఏది కూడా డిడక్ట్ చేసేయాలి? మైనస్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్. డెట్ కూడా డిడక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఫండ్ ఏంటి? ప్రిఫరెన్స్ అండ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్. ఆ రెండింటిని కలిపి నేను ఏమంటున్నాను? ఈక్విటీ ఆర్ ప్రొప్రైటర్స్ ఫండ్ ఆర్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్. ఈక్విటీ ఇంక్లూడ్స్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. అప్పుడు నాకు ఉంటే ఎంటైర్ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ రెండే రెండు ఉంటాయి. ఏంటది? ఒకటి ఈక్విటీ, ఇంకొకటి డెట్. ఈక్విటీలో ఏది కూడా ఇంక్లూడ్ అయిపోయి ఉంటుంది? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. ఈ కన్ఫ్యూజన్ చాలా రేర్గా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే నౌడేస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అనేది ఒక అవుట్డేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. వెరీ ఫ్యూ కంపెనీస్ ఆర్ ఇష్యూయింగ్ ఇట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ విల్ ఇష్యూ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ or else it will rise equity only, these shares. Very rare companies are issuing preference share capital. ఆ కొన్ని కంపెనీస్ అయినా ఇష్యూ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇంకా సబ్జెక్ట్ షేర్ క్యాపిటల్ సోర్స్ ని యూస్ చేస్తూనే ఉన్నారు. హోప్ యూ గాట్ ఇట్ రైట్. దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ ఈక్విటీ ఆర్ ప్రొప్రైటర్స్ ఫండ్ ఆర్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్. ఏంటి ఫార్ములా చెప్పండి? ఆర్ got it? Next. Equity shareholders fund, very specifically.
that is equal to. Can you guess what is equity shareholders fund? I said only equity shareholders, very specific. Only equity shareholders అంటే ఎవరు రారు? ప్రిఫరెన్స్ షేర్హోల్డర్స్ రారు. స్పెసిఫిక్ ఫార్ములా ఇట్ ఇస్. అప్పుడు ఏంటి? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ సర్ప్లస్ మైనస్ miscellaneous expenses not written. ఫస్ట్ ఫార్ములా ఇదే మనం డిఫైన్ చేస్తాం. మనం అంతా కనుక్కున్న డిస్కషన్ మీరు చెప్పారు ఫార్ములా ఇది. ఎవరి ఫండ్ ఇది? టెక్నికల్గా ఈక్విటీ అని నేను వదిలేసాను అనుకో, ఏం కూడా ఇంక్లూడ్ అయిపోతుంది. షేర్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ అని చెప్పి ఫార్ములా ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ప్లస్ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ వాట్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ మైనస్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్ మైనస్ షేర్ క్యాపిటల్. మిగిలేదేంటి? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటాయి కదా. గాట్ ఇట్? కనిపిస్తుందా? ఓకే, చిన్న అక్షరం కాపీ చేయండి.